morning friends. Now we will discuss unit 5 of our paper 3. Paper 3, as you all know, is qualitative research and PLA. Fifth unit is about development issues and challenges. We will also be discussing about how to do the analysis of qualitative data. We will also be talking about identifying the research problem, designing strategy, developing research plan, and how to present a report. Just to give you a brief outline of what are the first 4 units which we have discussed. In first unit we have discussed about quantitative research and qualitative research, and we have discussed about different types of qualitative methods. The second unit was about participatory methods. In that we also have discussed about what are the advantages and obstacles of obstacles of people participation, and we have also discussed about the evolution from RRA to PRA to PLA to PID. The third unit discusses about the various PLA methods. In that we have discussed about social map, resource map, Venn diagram, matrix ranking, a seasonality map, timeline, transit walk, etc. And the fourth unit was about PLA fieldwork. Now the last unit, in this we will be talking about development issues. Now if you have to list down development issues, there are multiple development issues and challenges. For example, development challenges in connection with poverty, connection with environment, health sector, physical and social infrastructure, unemployment, illiteracy, then sustainable development. All these are different types of development challenges being faced by the world today. In this, climate change is one of the major aspects, because climate change is also connected with our livelihoods. When we talk about specific connection with India, మనము మన దేశం గురించి మాట్లాడితే ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ ఛాలెంజెస్తో పాటు there are also problems like caste inequalities, income inequalities, religious fanaticism, then communalism is also a problem in our country. So despite all these development challenges, despite all these development issues, community participation can play a very, very important role to overcome these development challenges. Along with community participation, the right implementation of the policies after appropriate formulation can go a long way in making our country a developed country. Now, after this development issues and challenges, let us try to understand how do we analyze qualitative data. You must have studied in your paper on research methodology. In quantitative data, after you have collected the data, you are going to tabulate it, quantify it, calculate percentages. You may calculate higher statistics, you can calculate correlation and all those things. But when your data is of qualitative type, what are you going to do? How are you going to analyze the data? For example, you have data in the form of observation report. You have data in the form of in-depth interview. You have data in the form of social map. So how are you going to analyze it? So qualitative analysis, as we all know, is a kind of a process whereby we move from qualitative data that have been collected to do some good scientific and objective explanation. Now there are different types of qualitative data analysis. Some of them which I would like to mention is content analysis. Content analysis అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది, ఒక పేపర్ ఉంది, కొన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ అ కంటెంట్. అయితే ఆ కంటెంట్ మీరు ఏ రకంగా అర్థం చేసుకొని దానికి ఏం మీనింగ్ ఇస్తున్నారనేది కంటెంట్ అనాలిసిస్.
అదే రకంగా నరేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక పర్సన్తో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు. అనాలిసిస్ చేయడానికి ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఇంటర్వ్యూ మనము రాస్తాము, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అయితే ఆ ఇంటర్వ్యూలో వాట్ హ్యాస్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్, హౌ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ నరేటెడ్, ఏ సందర్భంలో ఏ రకంగా నరేషన్ సెట్ చేశారు, అది ఇంపార్టెంట్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. మీరు ఒక స్లమ్లో వెళ్ళారనుకోండి డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి. మీరు ఇద్దరితో డేటా కలెక్ట్ చేశారు, టూ పీపుల్ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ డేటా. వన్ పర్సన్ సేస్ స్లమ్లో చాలా డెవలప్మెంట్స్ అయింది, వాటర్ వచ్చింది, రోడ్ వచ్చింది, స్కూల్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చింది, హెల్త్ సెంటర్ వచ్చింది. ఇంకొక మనిషి ఏం చెప్తాడు, ఏం రాలేదయ్యా, ఇక్కడ మాకు ఏం లేదు, ప్రభుత్వం ఏం చేయట్లేదు, మా సమస్యలకి ఎవరు వినట్లేరు అని వేరే మనిషి చెప్తారు. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఇంటర్వ్యూస్కి మీరు ట్రాన్స్క్రైబ్ చేస్తే, రాస్తే, దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ narratives. అంటే ఒకరు చాలా డిఫరెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు, అన్నీ వచ్చాయి చెప్తున్నారు, వేరే మనిషి ఏమంటున్నాడు, ఏమీ రాలేదు. సో నరేటివ్ ఇస్ హౌ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ నరేటెడ్. ఆ నరేషన్కి కూడా మనము క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్లో అనలైజ్ చేస్తాం. దానితో పాటు డిస్కోర్స్ అనాలిసిస్ అంటే మాట్లాడేటప్పుడు, దిస్ ఇస్ అ మెథడ్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ అ న్యాచురల్లీ ఆకరింగ్ టాక్. ఎవరైనా మీతో మాట్లాడుతున్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ద డిస్కోర్స్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్, హౌ ఆర్ యూ అనలైజింగ్ ద టాక్. ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఇన్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ ఇస్ గ్రౌండెడ్ థియరీ అంటే ఏంటి? ద థియరీ విచ్ డెవలప్స్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ఊర్లో వెళ్ళారు, అక్కడ సామాజిక సమస్యల గురించి మీరు తెలుసుకున్నారు. సేమ్ సామాజిక సమస్యలు వేరే ఊర్లో కాకపోవచ్చు. ఒక ఊర్లో జాతి సమస్య ఎక్కువ ఉందనుకోండి, కాస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంది, వేరే ఊర్లో కాస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉండకపోవచ్చు. సో గ్రౌండెడ్ థియరీ ఏం చేస్తుంది? ఆ పర్టిక్యులర్ ఏరియా కోసం, ఆ పర్టిక్యులర్ విలేజ్ కోసం, ఆ పర్టిక్యులర్ స్లమ్ కోసం ఒక థియరీ ఫార్ములేట్ చేస్తుంది. Grounded theory is nothing but a theory which is the result of ground realities, grassroots realities, and that theory may not be applicable to other places. Then you may ask, then why grounded theory is important? Grounded theory is important because it is summarizing the grassroots realities of that particular area. Then సాధారణంగా క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ డిజైన్స్లో మనము ఎథ్నోగ్రఫీ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ యూనిట్లో కూడా మనం ఎథ్నోగ్రఫీ డిస్కస్ చేసాము, వేర్ వీఆర్ డిస్క్రైబింగ్ అ పర్టిక్యులర్ కల్చరల్ గ్రూప్. ఫినామినాలజీ, ఈ వర్డ్ కూడా మీరు థియరీ పేపర్లో ఖచ్చితంగా విని ఉంటారు. ఫినామినాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రైబింగ్ అ ఫినామినన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన దగ్గర వరంగల్లో సమ్మక్క సారక్క జాతర అవుతుంది. అయితే ఆ జాతర ఇస్ అ ఫినామినన్, ఇట్ ఈస్ అ కల్చరల్ ఫినామినన్. దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ క్వాలిటేటివ్ మెథడ్. ఏ రకంగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఏం నెరేటివ్ సెట్ చేస్తున్నారు, ఆల్ దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. మళ్ళీ కేస్ స్టడీ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ అ research design which we generally use in qualitative methods. The qualitative method can be analyzed through content analysis, through narrative analysis, through discourse analysis, and also through grounded theory. ఇప్పుడు 5th యూనిట్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏముందంటే, మనము రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై అ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు పిహెచ్డి చేయాలనుకున్నారు, లేకపోతే మీరు ఏదైనా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ చేశారు. మీరు ఏ ఏరియాకి, ఏ రీసెర్చ్ థీమ్కి మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఎందుకు అది ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సెలెక్టింగ్ అ రీసెర్చ్ టాపిక్ ఆర్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. అయితే మనం సాధారణంగా రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు మన ఫోకస్ దేని మీద ఉంటుందంటే, మన రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం లాజికల్ ఉందా లేదా. ఇప్పుడు మనము సమాజ శాస్త్రి విద్యార్థులం,
as students of sociology, there are multiple things that is happening in society. అయితే మీరు రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? దానికి కొన్ని క్రైటీరియా ఉన్నాయి. ఇవి హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ క్రైటీరియా కాదు, కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చారనమాట. ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి? యాజ్ అ రీసెర్చర్ మీకు ఏ టాపిక్లో రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మళ్ళీ మీకు ఆ రీసెర్చ్ చేయడానికి మీకు తగ్గినట్టు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదా. రీసెర్చ్ టాపిక్ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం చాలా అంబిషియస్ టాపిక్స్ తీసుకుంటాం, కానీ యాజ్ అ ఇండివిజువల్ రీసెర్చర్గా మన దగ్గర అలాంటి రిసోర్సెస్ ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి మన రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్తో పాటు మనకి రిలేటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదా అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ రీసెర్చర్ కాంపిటెన్స్ ఎంత ఉంది. ఒక యాజ్ అ రీసెర్చర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఫస్ట్ టైం రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండకపోవచ్చు, మనకు అంత ఎఫిషియన్సీ ఉండకపోవచ్చు. ఇది ఫస్ట్ టైం రీసెర్చ్లోనే మీరు చాలా అంబిషియస్ కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్ తీసుకున్నారనుకోండి, దెన్ యు ఆర్ నాట్ కాంపిటెంట్ ఎనఫ్ టు డూ దట్. అయితే యాజ్ అ రీసెర్చర్ మనకి ఎబిలిటీ ఎంత ఉంది అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతోపాటు రీసెర్చ్ టాపిక్ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు, దానిలో మనం రీసెర్చ్ చేయగలుగుతామా లేదనేది కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా. మళ్ళీ ఆ టాపిక్ ఎంత యూస్ఫుల్ ఉంది, ఎంత రెలవెంట్ ఉంది, ఎంత అర్జెంట్ ఉంది, ఎంత యూనిక్ ఉంది, ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. చాలాసార్లు ఏమవుతుంది, మనము రెలవెంట్ టాపిక్స్ రీసెర్చ్ కోసం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతాం. అన్నెసెసరీ టాపిక్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ టైం పోతుంది, రీసెర్చ్ ఎఫర్ట్స్ పోతుంది, రీసెర్చ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా చాలా అవుతుంది. అయితే మీరు ఇప్పుడు అడగవచ్చు, మళ్ళీ ఏ టాపిక్ రెలవెంట్ అని మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అ పర్టిక్యులర్ సొసైటీ ఆర్ అ పర్టిక్యులర్ కమ్యూనిటీ. మళ్ళీ ఏదైనా రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఫార్ములేట్ చేస్తాం. రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం అంటే రీసెర్చ్ టాపిక్ అన్నమాట. అది రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఫార్ములేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అది సిస్టమాటిక్గా ఉందా లేదా, సబ్జెక్ట్ పరంగా ఉందా లేదా, మళ్ళీ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు మనము లిటరేచర్ రివ్యూ సరిగ్గా చేసామా లేదా. నేను ఎప్పుడు కూడా నా స్టూడెంట్స్కి ఒకటే విషయం రీసెర్చ్ గురించి ఏం చెప్తానంటే, రీసెర్చ్ స్టార్ట్స్ విత్ థింకింగ్ అండ్ ఇట్ డెవలప్స్ విత్ రీడింగ్. మనము థింకింగ్ ఇంకా రీడింగ్ ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ రీసెర్చ్లో లేదంటే మనము మంచి రీసెర్చర్ ఎప్పుడు కాలేము. కాబట్టి మీరు ఏ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నారో దాని గురించి ఆలోచించాలి. మళ్ళీ ఆ రీసెర్చ్ టాపిక్ గురించి వేరే వాళ్ళు ఏమేమి రీసెర్చ్ చేశారు, ఏమేమి పర్స్పెక్టివ్స్కి కవర్ చేశారు, ఏం యాంగిల్స్కి డిస్కవర్ చేశారు, వేరే వాళ్ళ రీసెర్చ్ కూడా మనము రివ్యూ చేయాలి. అప్పుడే మనము మన రీసెర్చ్ ప్రాబ్లంకి స్ట్రాంగ్గా డెవలప్ చేయగలుగుతాము. మళ్ళీ ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్తో కూడా డిస్కస్ చేసి కూడా మనము రీసెర్చ్ ప్రాబ్లంకి ఫర్దర్ స్ట్రెంథెన్ చేయవచ్చు. సాధారణంగా రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తామంటే ఆ ఏరియాకి చాలా బ్రాడ్ చేసేస్తాం, లేకపోతే చాలా నేరో చేసేస్తాం. మనము రీసెర్చ్ ఏరియా చాలా బ్రాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఒక ఇండివిజువల్ రీసెర్చర్గా మనం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు బ్రాడ్ ఏరియాస్ మొత్తం మనము కవర్ చేయలేము. అందుకోసమే ఫ్రెండ్స్ ఒక విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ థింక్, ఇప్పుడు మీరు యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ రీసెర్చర్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఫండెడ్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో భాగంగా మీరు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారా. సో యువర్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫికేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. అవన్నీ విషయాలకి దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము మన రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయాలి. మళ్ళీ రీసెర్చ్ ప్లాన్ ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పిహెచ్డి రీసెర్చ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా రీసెర్చ్ ఏజెన్సీ మీకు ఫండ్ చేసింది దాని రీసెర్చ్ చేస్తున్నారనుకోండి, మీరు ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయండి, ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీసెర్చ్ ప్లాన్ లేకపోతే రీసెర్చ్ విల్ బీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఇట్ విల్ బీ వేగ్, ఇట్ విల్ బీ ఇన్కరెక్ట్. అయితే రీసెర్చ్ ప్లాన్లో మనం ఏమేమి ఆలోచిస్తాం,
ఏమేమి విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, మీ ప్రాబ్లం ఏంటి, మీ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఏంటి, మళ్ళీ వేరే స్టడీస్ మీరు ఎంతవరకు రివ్యూ చేస్తారు, ఎన్ని చేశారు, ఎన్ని చేయాలి. రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ ప్లాన్. ఎక్కడెక్కడ మీరు రివ్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు, మళ్ళీ మీ రీసెర్చ్లో ఏం కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మిడిల్ క్లాస్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారనుకోండి, మిడిల్ క్లాస్ మీ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. కానీ డేటా కలెక్షన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఎవరు మిడిల్ క్లాస్ అనేది. సో యూ హ్యావ్ టు ఆపరేషనలైజ్ ద కాన్సెప్ట్. నాట్ ఓన్లీ ఐడెంటిఫై ద కాన్సెప్ట్ బట్ ఆల్సో ఆపరేషనలైజ్ ద కాన్సెప్ట్. ఆపరేషనలైజ్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అనుకుంటారు 10,000 to 20,000 పర్ మంత్ జీతం ఉన్న వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మిడిల్ క్లాస్ కింద తీసుకొస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఆపరేషనలైజేషన్. మళ్ళీ మీరు ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నారు, మీ శాంపిల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది. ఒకవేళ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంటే శాంప్లింగ్ మెథడ్, శాంప్లింగ్ సైజ్ మీద మీకు చాలా క్లారిటీ ఉండాలి. క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంటే మీ రీసెర్చ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏముంటుంది, ఎవరితో మీరు ఇంటరాక్ట్ చేస్తారు, అవన్నిటి మీద మనకు చాలా క్లారిటీ, క్లియర్ ప్లాన్ ఉండాలి. మళ్ళీ ఏం టూల్స్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు, అబ్జర్వేషన్ యూజ్ చేస్తారా, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ యూజ్ చేస్తారా, క్వశ్చనర్ యూజ్ చేస్తారా, ఇన్డెప్త్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారా, ఏం టూల్ మీరు యూజ్ చేస్తారు. మళ్ళీ మీ టైం షెడ్యూల్ ఎంత ఉంటుంది, మొత్తం రీసెర్చ్ టైం షెడ్యూల్ ఎంత ఉంటుంది, ఎన్ని నెలలు చేస్తారు, ఎన్ని వారాలు చేస్తారు, ఒక సంవత్సరం చేస్తారా లేదా. మళ్ళీ మీ బడ్జెట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్ విచ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ ప్లాన్. మళ్ళీ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్, ఇప్పుడు రీసెర్చ్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు, రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు, రీసెర్చ్ కూడా చేసుకున్నారు. మొత్తం రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఎలా రాయాలి. రైటింగ్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్, ఇట్ ఈస్ అ స్కిల్. అండ్ మీ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది, దట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది పర్పస్ అండ్ ద ఏజెన్సీ విత్ విచ్ యూ హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్. చాలా సందర్భాల్లో ఏంటంటే మనము ఒక ఫండింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అయితే అప్పుడు రీసెర్చ్ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మీరు మీ పిహెచ్డి రీసెర్చ్ రాస్తున్నారనుకోండి, అప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా ఏదైనా రీసెర్చ్ రిపోర్ట్లో ఏమేమి రావాలి దాని గురించి మేము డిస్కస్ చేస్తాము. యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ వాట్ వాజ్ యువర్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్, వేర్ హ్యావ్ యూ డన్ యువర్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్, మళ్ళీ మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏముండే, మీ హైపోథిసిస్ ఏముండే, మీ కాన్సెప్ట్స్ ఏం ఐడెంటిఫై చేశారు, ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే మీ రీసెర్చ్లో, మళ్ళీ ఆ కాన్సెప్ట్స్కి ఎలా మీరు ఆపరేషనలైజ్ చేశారు, రీసెర్చ్ ప్లాన్ ఏ రకంగా చేశారు, మీ రీసెర్చ్ టూల్ అంటే పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ యూజ్ చేశారా, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ యూజ్ చేశారా, మీ రీసెర్చ్ టూల్కి మీరు ఎలా ఫ్రేమ్ చేశారు, మళ్ళీ పైలట్ స్టడీ ఎక్కడ చేశారు, డేటా కలెక్షన్ ఎక్కడ చేశారు. సాధారణంగా రీసెర్చ్ రిపోర్ట్లో ఇవన్నీ, దీంతో పాటు మీ మొత్తం డేటా ట్యాబులేషన్ ఇంకా అనాలిసిస్ రావాలి. సాధారణంగా ఏదైనా రిపోర్ట్లో ఇది ఉంటుంది. అయితే రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ రాసేటప్పుడు మనము ఫార్మాట్ గురించి చాలా క్లారిటీ ఉండాలి. చాలా చోట్ల ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఫండింగ్ ఏజెన్సీ కోసం రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కూడా మీకు ఫార్మాట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లేకపోతే జనరల్ ఏదైనా ఫార్మాట్లో ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన స్టెప్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. కానీ ఫార్మాట్తో పాటు మీ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి. చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మనము కొంచెం అంబిషియస్ అయ్యి మనం ఫోకస్ లూజ్ చేసుకుంటాం. అయితే రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ రాసేటప్పుడు మీరు ఏ లక్ష్యంతో రీసెర్చ్ చేశారో ఆ లక్ష్యమే మీ ఫోకస్లో కూడా కనపడాలి. మళ్ళీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ క్వాలిటేటివ్ రిపోర్ట్లో ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది, లిటరేచర్ రివ్యూ ఉంటుంది, బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద స్టడీ, ఎవరు చేశారు, ఎక్కడ చేశారు, ఎప్పుడు చేశారు, ఎందుకు చేశారు, కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఏ సందర్భంలో చేశారు, ఇవన్నీ వస్తాయి. మెథడ్స్ అండ్ స్టడీ డిజైన్ అంటే మీరు ఏ స్టడీ డిజైన్ యూస్ చేశారు, ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ డిజైన్ యూస్ చేశారా, డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ డిజైన్ యూస్ చేశారా, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. కన్క్లూజన్స్లో మీ కీ ఫైండింగ్స్ ఏంటి, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మీ రికమెండేషన్స్
మీ acknowledgements and most importantly your references. సాధారణంగా క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్లో మనము జూమ్ లెన్స్ అప్రోచ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. జూమ్ లెన్స్ అప్రోచ్ ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు కెమెరాతో ఫోటో తీస్తున్నారనుకోండి, మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద కానీ, ఒక పర్సన్ మీద కానీ, ఒక ఫ్లవర్ మీద కానీ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫోటో తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. మీరు దానికి జూమ్ చేస్తారు, అంటే పెద్దగా చేస్తారు. క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్లో జూమ్ లెన్స్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి? మీరు జనరల్ విషయాలతో స్టార్ట్ చేసి మెయిన్ మీ రీసెర్చ్ లక్ష్యం ఏంటి దాని దగ్గర వెళ్ళి మీరు ఎలాబరేట్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దట్ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని స్టెప్స్ కామన్ ఉంటాయి, కానీ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్లో ఒక రీసెర్చర్కి కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. కానీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్నా కూడా ముఖ్యమైన అంశాలు నేను చెప్పినట్టు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఏ టూల్ ఆఫ్ డేటా కలెక్షన్, పైలట్ స్టడీ ఎక్కడ చేశారు, శాంపిల్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు, మళ్ళీ మీరు ట్యాబులేషన్. ఇప్పుడు క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్లో ట్యాబులేషన్ కాకపోవచ్చు. అక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ముందే నేను చెప్పినట్టు మీరు తీసుకున్న ఇంటర్వ్యూ ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసి దానిలో ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి, మీరేం గ్రహించారు, అవన్నీ విషయాలు మనము క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్లో రాస్తాము. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ of our qualitative research report. So with this we also have completed 5th unit. In 5th unit our basic focus was on what are the development challenges, how do you identify a research problem, then what is research plan, and what are the different aspects of a research report. I hope the lesson has been clear to you. Thank you very much. Feel free to text me or video message your doubts. Thank you.